پہن لو. ہاں پہن لو بیٹا. امی جان ابھی اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں باہر تو جا نہیں رہا ہوں. جب باہر جاؤں گا تو پہن لوں گا. آج شرارہ گل کی 21ویں شادی ہو گئی ہے. اس کے 20 شوہر شادی کی رات مر چکے ہیں. 21واں شوہر جیشان بھی آج شادی کی رات کو مر جائے گا اور اس کی موت اسے بڑی جادوگرنی بنا دے گی. نہیں، وہ مجھ سے بڑی جادوگرنی نہیں بن سکتی. بن جائے گی. آج رات میں اپنے شوہر جیشان کو مار کر وہ 21 روحوں کے مالک بن جائے گی. نہیں، پھر بھی رہے گی میرے قبضے میں ہی، کیونکہ شرارہ گل میرے قبضے میں ہے. شرارہ گل کے پاس اب 3 بڑی طاقتیں ہوں گی. پہلی طاقت تو خود شرارہ گل کی اپنی طاقت ہے. دوسری طاقت اس کے 21 مرے ہوئے شوہروں کے روحوں کی طاقت ہوگی. اور تیسری طاقت بدرو ڈائن کی. دیکھ. کیا دیکھو؟ ظاہر ہو اپنے 20 شوہروں کو قتل کرنے والی بیوی کوہستانی قلعے کی جادوگر شہزادی شرارہ گل. اپنے 21ویں شوہر ذیشان کو سہاگ رات کے مقتل پر اپنی شادی کی پہلی رات میں قتل کرنے والی، ناگن بن کر مار دینے والی شرارہ گل گرجستان کی شہزادی صوف و نسبہ. جادوگرنی ساحرہ مرخا، یہ میری طاقت کو کیا ہوا؟ میں کچھ کر کیوں نہیں پا رہی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھ، تیرے 21ویں شوہر ذیشان کے تکیے کے نیچے کیا رکھا ہوا ہے؟
वही जलाली आमिल कामिल का तावीज है जो पहले अकरम के पास था, जिसकी वजह से तू उसका खून नहीं पी सकी। अभी तू इस 21वें शौहर को न मार, पहले इसके माँ, बाप, भाई, बहन को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर। जादूगरनी मरिखा ठीक कह रही है। ठीक है जादूगरनी साहिरा मरिखा, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है। जा उस पुराने महल के जंगल में जा, जहाँ तेरी 21वीं शादी की खुशी में तेरी सहेलियों ने तेरे लिए ताजा शिकार मार कर रखा है। जाती हूँ साहिरा मरिखा, अभी जाती हूँ। इतनी रात है, ये कौन जा रहा है? सोफोनिस्बा, जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। हम तमाम रात यूं ही बैठे रहे, और आप है कि इतनी गहरी नींद में सोए कि उठे। सिर्फ इतने से चावल लिए हैं, और उन चावलों को हमारा साथ देने के लिए एक एक दाना करके खा रही हैं आप। अपनी भाभी जान को हम अपने हाथ से खिला देते हैं। नहीं नहीं मासूमा, हम नहीं खाएंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत कैसे ठीक होगी? पूरी रात जागती रही हैं ये। हम ऐसे सो गए जैसे बेहोश हो गए हों। कल रात ये बड़ी अजीब बात हुई हमारे साथ। रात एक और अजीब बात हुई। आधी रात के करीब जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो इत्तेफाक से मेरी नजर मकान के बाहर गई तो देखा एक जवान लड़की बिल्कुल अपनी बहू बेगम जैसी अपने मकान के अहाते से बाहर जा रही थी। अम्मी जान, ये कैसे हो सकता है? वो लड़की कौन हो सकती है? वो वहम है। वो लड़की नहीं, वहम है, वहम तुम्हारी अम्मी जान का। वो वहम लड़की बन गया है। जीशान भाई,
اکرم میرے یار گلے مل گلے مل گلے مل تجھے کیسے پتا چلا؟ ارے بھائی وہ اپنی پھولوں والی گل افروز نے بتایا کہ کل رات پھول ہمارے یہاں سے ہی گئے ہیں. تمہارا دوست ذیشان شادی کر کے دلہن گھر میں لے آیا ہے. اب جلدی بتا کہ دلہن کہاں ہے. میری بھابھی. ملواتا ہوں تجھے. چل چل. السلام علیکم. یہ ہے گرجستان کی شہزادی صوفو نسبہ. صوفو نسبہ گرجستان کی شہزادی؟ ہاں بھائی ہاں، یہ گرجستان کی شہزادی. ارے بھائی تو ہم سے یہ پردہ کیسا؟ ہاں صوفو نسبہ بھائی نقاب ہٹا دو. ان سے کیا پردہ، ارے ہم تو بچپن کے لنگوٹیا یار ہیں. اور اب تو ہماری دوستی رشتہ داری میں بدلنے والی ہے. اکرم میاں منہ دکھائے کہ کچھ رسم تو نکالو. ہاں یہ بات ابا جان نے بالکل صحیح فرمایا. بھائی کچھ مال وال نکالو تبھی تو اپنی بھابھی کا دیدار کر سکو گے، چہرہ دیکھ سکو گے. یہ لو بھابھی جان، اس میں 100 اشرفیاں ہیں. اور اب آپ اپنا یہ چاند سا چہرہ ہمیں دکھا دیجئے. لگتا ہے یہ خوبصورت فرض مجھے ہی ادا کرنا پڑے گا. آؤ آؤ. کیوں چہرہ دیکھتے ہی ہوش اڑ گئے؟ پسینہ پسینہ ہو گئے. اسے کہتے ہیں حسن کا جلوہ. دلہن کو اتنا پریشان نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم سب اجنبی ہیں. اگر وہ چہرہ نہیں دکھانا چاہتی نہیں دکھائے، پھر کچھ دنوں بعد چہرہ دکھا دیتے. امی جان وہ تو اٹھ کر چلی گئیں، لیکن ان حسرت کو کیا ہوا ہے؟ یہ بے دم ہو کر کیوں کھڑے ہیں؟ چہرہ دیکھتے ہی انہیں ایسا لگا جیسے ان کی تو جان ہی نکل گئی ہو. بھائی اکرم میرے انتخاب کی داد دے. تیری بھابھی ہے نا لاکھوں میں ایک؟ ہاں ہاں. آبودہ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے نا؟ ہاں ہے نا؟ میں چلتا ہوں. نہیں نہیں بیٹے اکرم، ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ کھانا کھا کر ہی جاؤ. نہیں پروفی جان، مجھے ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے. سب سے پہلے مجھے وہاں جانا ضروری. خدا حافظ. خدا حافظ. اما اکرم میاں رکو تو. اکرم میاں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں استاد عامل کامل. ذیشان کے گھر میں صرف وہ نسبہ نہیں بلکہ ایک بدرو ہے جو مجھے اس رات تو ملی تھی. میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی عابدہ. اس خوفناک جنگل میں بجلی کی چمک اور ہوا کے جھونکوں سے نقاب الٹتے ہی جو ایک لمحہ کے لیے چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا، وہی چہرہ صوفو نسبہ ذیشان کی بیوی کا ہے. اس رات میرے ہاتھ میں تعویذ تھا جو آپ نے ذیشان کو دیا تھا. اسی تعویذ اللہ کے پاک کلام کی وجہ سے میں اس ناپاک روح سے بچ گیا، ورنہ یہ بات تم نے کہیں صوفو نسبہ کے سامنے تو نہیں کہی؟ نہیں، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا. میں سیدھا وہاں سے آپ کے قدموں میں آ رہا ہوں.
आप जीशान और उसके खानदान को सोफो निस्बा से बचा लीजिए। अब्बा जान, आप अपने मुखबिर जिन से कहकर उस नापाक रूह सोफो निस्बा का सजा तो मालूम कीजिए। वो कौन है, कहाँ से आई है और आइंदा क्या करने वाली है? मैं अभी मालूम करता हूँ। ऐ मेरे वफादार खादिम मुखबिर जिन, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। हाजिर है, हाजिर है, तेरा वफादार मुखबिर जिन हाजिर है। मेरे आका हुक्म दे, क्या खबर है? खबर दे मुझे, ऐ मेरे मुखबिर जिन। गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा, खबर दे, कौन है वो? वो गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा नहीं है। उस सोफो निस्बा को मरे हुए 50 साल हो गए और ये सोफो निस्बा शरारा गुल है। शरारा गुल? हाँ मेरे आका, शरारा गुल के बारे में मैं कुछ दिन पहले तुझे बता चुका हूँ कि वो कोहिस्तानी किले की जादूगरनी शहजादी है। इसका मतलब ये है कि बदरूह डायन को शरारा गुल का जिस्म मिल गया है। अब उसमें दो ताकतें हैं, एक शरारा गुल की और दूसरी ताकत बदरूह डायन की। हाँ मेरे आका, वो जीशान के घर में किस इरादे से है? तुझसे इंतकाम लेने। मुझसे? तुझसे और तेरी बेटी आबिदा से। तेरे और बेटी आबिदा के सामने आकर शरारा गुल यानी बदरूह डाइन मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए शरारा गुल ने आबिदा से उसका शौहर छीन लिया। शादी वाली रात ही मार देना चाहती थी, लेकिन तेरा दिया हुआ तावीज जो कि जीशान के तकिए के नीचे रखा था, इसकी वजह से वो पूरी नागिन नहीं बन सकी, उसे नहीं मार सकी। जा, अब तुझे इजाजत है। शुक्रिया मेरे आका। बेटी, मैंने मुखबिर जिन से बात की। अकरम ने जो कुछ भी कहा वो सच है। आप जीशान और उसके खानदान को बचा लीजिए और उस बदरूह डाइन को ऐसी सजा दीजिए कि वो इंसानों को नुकसान न पहुंचा सके। सजा तो उसे मेरी बेटी आबिदा देगी। उस जालिम बदरूह ने शरारा गुल से सोफो निस्बा बनकर मेरी बेटी का घर छीना है और मैं उसे उसकी पूरी दुनिया छीन लूंगी, उसकी शैतानी ताकत के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। मुझसे मेरा होने वाला शौहर छीनकर उसने जो गुनाह किया है, उस गुनाह की सजा सिर्फ मैं उसे दे सकती हूँ, कोई बादशाह या बेटी, मैंने मुखबिर जिन से बात की। अकरम ने जो कुछ भी कहा है वो सच है। आप जीशान और उसके खानदान को बचा लीजिए और उस बदरूह डाइन को ऐसी सजा दीजिए कि वो इंसानों को नुकसान न पहुंचा सके। सजा तो उसे मेरी बेटी आबिदा देगी। उस जालिम बदरूह ने शरारा गुल से सोफे निस्बा बनकर मेरी बेटी का घर छीना है और मैं उसे उसकी पूरी दुनिया छीन लूंगी, उसकी शैतानी ताकत के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। मुझसे मेरा होने वाला शौहर छीनकर उसने जो गुनाह किया है, उस गुनाह की सजा सिर्फ मैं उसे दे सकती हूँ, कोई बादशाह या काजी नहीं दे सकता। आबिदा बहन, उसे सजा जरूर दो, वरना वो डायन लोगों को मारती रहेगी। और तुम जीशान को समझा दो, उसे बचा लो। सोफो निस्बा के हुस्न का जादू उसके सर चढ़कर बोल रहा है। वो हमेशा उसके हुस्न की तारीफ करता रहता है और मैं और सोफो निस्बा एक दूसरे को पहचान चुके हैं।
مجھے اپنی زندگی کے لیے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. ڈرو نہیں عابدہ، انہیں وہ نقش جلالی والا تعویذ دے دو.